الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله العظيم صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله لب پہ نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے لب پہ نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے بتلا دو دشمن دی کو کہ غیرت مسلم زندہ ہے بتلا دو دشمن دی کو کہ غیرت مسلم زندہ ہے دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں کوریٹا پریس کلب کے تمام ذمہ داران پرنٹ میڈیا الیکٹرانک میڈیا ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اس کے بعد آل پارٹیز اور دیگر تنظیمات کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور میں قرارداد پیش کرنے جا رہا ہوں اور آپ لوگوں کی تائید چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم قرارداد مذمت 17 مئی 2021 آج کا اجلاس یہ مطالبہ کرتا ہے کہ یورپ کی ناجائز اولاد اسرائیل کا قبلہ اول سے مکمل انخلا کیا جائے آج کا اجلاس مطالبہ کرتا ہے کہ ایران ملائیشیا کی طرف سے پاکستان اور ترکی اور دیگر ممالک بھی فوج بھیجنے کا اعلان کریں آج کا اجلاس مطالبہ کرتا ہے کہ اقوام متحدہ اور OIC مردہ ادارہ کو ختم کیا جائے آج کا اجلاس مطالبہ کرتا ہے کہ سابقہ آرمی چیف اور متحدہ سربراہ 38 ممالک رائل شریف قبلہ اول کا تحفظ اور فلسطینیوں کی آزادی کو یقینی بنائیں آج کا اجلاس یہ مطالبہ کرتا ہے کہ 57 ممالک میں سے کوئی صلاح الدین ایوبی کی تاریخ کو دہرائے آخر میں عبدالعزیز خلیفہ وقت کا ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتے ہوئے کہ انہوں نے روم کے شاہ کو پیغام بھیجا اور
وہ جب پیغام لے کے گیا تو جب دربار کے قریب پہنچا تو وہاں ایک نابینا قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا، اور سیدھا وہ اس کے پاس چلا گیا کہ ایک کافر کے دربار میں قرآن پاک کی تلاوت اور تم نابینا بھی ہو۔ اس نے کہا کہ میں نابینا نہیں تھا، میری آنکھیں نکالی گئی قرآن پاک کی تلاوت کرنے پر، اور اس جرم کی پاداش میں چکی بھی پیستا ہوں، اور تلاوت میں نے نہیں چھوڑی۔ تو وہ جو پیادہ تھا وہ واپس آیا، عمر بن عبدالعزیز کو وہ پیغام دیا کہ میں دربار کے اندر نہیں گیا لیکن باہر سے واپس آ گیا ہوں۔ تو یہ ایک مسلمان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو عمر بن عبدالعزیز نے یہ پیغام بھیجا کہ اس قیدی کو رہا کرو، نہیں تو میں وہاں آؤں گا اور تمہیں اپنے دربار میں لے کے آؤں گا۔ تو میں آج تمام اسلامی ممالک کے جو وزیر اعظم ہیں ان کو کہتا ہوں، یہ قرارداد مذمت نہیں، قرارداد مرمت کا موقع ہے۔ اور جس طرح میں سمجھتا ہوں کہ ایران نے جواب دیا، اس طرح ملائیشیا اور جو ترکی ہے اور پاکستان، زیادہ نہیں تو یہ 4 ممالک یک زبان ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بربریت ہے یہ ختم ہو جائے گی۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ میں آقا دو جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب سے پہلے میں آل جموں و کشمیر مسلم کانفرنس کے صدر ذمہ داران کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے فلسطین کے حوالے سے آج آل پارٹیز کانفرنس کا انعقاد کیا، اور اس میں وعدے بنا کی تمام سیاسی جماعتوں کو، تمام تنظیموں کو بلا تخصیص یہاں یہ موقع فراہم کیا کہ ہمارے جسم کے ایک حصے کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، ہمارے قبلہ اول بیت المقدس میں جو ظلم و بربریت کی تاریخ رقم کی جا رہی ہے، جہاں نہتے فلسطینیوں کو، بچوں کو، بزرگوں کو اور پناہ گزین جہاں نہتے پناہ گزین ہیں ان پہ بمباری کی جا رہی ہے، اور دنیا کے مختلف نشریاتی ادارے اور جو چینل ہیں وہ اس پہ رپورٹنگ کر رہے ہیں کہ سینکڑوں کی تعداد میں بچے، بزرگ اور خواتین جو ہیں ان کو تیر کر دیا گیا ہے۔ میرے بھائیوں، اس حوالے سے جہاں امت مسلمہ اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کے حوالے سے ناکام رہی ہے، وہاں عرب ممالک کی تنظیم او آئی سی اس نے بھی اس حوالے سے جو اس کا رول تھا وہ کمال کو ادا نہیں کیا۔ میں آج کے اسٹار پارٹیز کانفرنس کی وساطت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں پرزور طریقے سے کہ حکومت پاکستان، وزیر اعظم پاکستان، ہماری وزارت خارجہ کہ جو اس حوالے سے ایک رول بھی ادا کر رہے ہیں، پاکستان کے وزیر خارجہ جناب صدر شاہ محمود قریشی صاحب نے، وزیر اعظم پاکستان نے فلسطین کے صدر، فلسطین کے وزیر خارجہ کے ساتھ رابطہ کیا، اور اس حوالے سے جو جارحیت ہے اسرائیل کی، جو بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، اس حوالے سے متفقہ طور پر ایک لائحہ عمل اختیار کرنے کو جو ہے وہ کیا۔ ہمارا پاکستان کا رول اس سے پہلے بھی، آج بھی ہم توقع رکھتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں
हमारी पाकिस्तान की हुकूमत से कि उस हवाले से अपना फ़ाल रोल जो है वो अदा करें। ये बात और सच्ची बात है कि अफसोस के तौर पर यह कहा जा सकता है कि हमने 1967 में जब अरब और इसराइल जंग हुई जिसमें गोलान की पहाड़ियों पर कब्जा किया गया, मिस्र में आपने मुल्क पर कब्जा किया गया, उस वक्त पाकिस्तान का रोल जो था वो बड़ा मुस्बत माकूल रोल था। पाकिस्तान की फ़ज़ाइया में हिस्सा लिया। हम इसकी इस हवाले से तवक्को करते हैं। मैं दोबारा प्रेस क्लब खुरेटा के तमाम दोस्तों का, जनाब सदर प्रेस क्लब खुरेटा अब्दुल मलिक साहब, आपका, जनाब ज़फ़र गाजी साहब, आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने आज पार्टी कॉन्फ्रेंस की इस यहाँ इनेकाद करके आपने ये मौका प्रदान किया कि हमारा जो जिस्म का एक हिस्सा है, जिस्म का एक बाजू है, हम इस आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के हवाले से यह मुतालबा करते हैं, हम उनकी हक़ खुदराजी जो है उसकी भरपूर हमायत करते हैं, आज़ाद और खुद मुख्तार फ़लस्तीन की हमायत करते हैं। क़िबला अव्वल से ये जारियत, ये लाक़ानूनियत जो है वो ख़त्म होनी चाहिए। खुदा करे मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे वो फसल गुल जिसे अंदेशा जवाब ना हो। बैल के ऊपर बात को क्लोज कर दें। थैंक यू जी। अज़र मलिक साहब। मैं आज इस मौका पर जनाब ज़फ़र इकबाल गाजी साहब आपकी बात पर तमाम सियासी जमातों के नुमा यहाँ क्वीरटा प्रेस क्लब में तशरीफ़ फरमा है और आइमन ताजरा के भी जुम्मेदारान यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। क्वीरटा प्रेस क्लब के सहाफ़ी हज़रात भी यहाँ तशरीफ़ फरमा है और मैं इस मौका पर ये पुरज़ोर मुतालबा करता हूँ क्वीरटा प्रेस क्लब के प्लेटफार्म से कि फ़लस्तीन के अंदर होने वाला जो जुल्म सितम है, जो बर्बरियत है, उसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए वो कम है। निहत्ते फ़लस्तीनियों के ऊपर जो इसराइल है, जो यहूदी, जो यूरोप का पालतू कुत्ता है, हमारे मुसलमानों के ऊपर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ रहा है। हमारी जो इबादत गाहें इसराइल से महफूज नहीं है। जब फ़लस्तीनी नमाज पढ़ते हैं उनके ऊपर बमबारी की जाती है, सैकड़ों फ़लस्तीनी शहीद होते हैं, हज़ारों की तादाद में ज़ख्मी होते हैं। और एक वीडियो जिसमें मेरी बहन इसराइल के फौजी के मुंह पर थूकती है और वो इसराइली गुंडा जो कुत्ता है वो मेरी बहन को सर से उसकी चुटिया से पकड़ता है और उसे लात मारता है, नीचे फेंकता है, फिर वो बंदूक की गोली से मेरी उस बहन को शहीद कर देता है। मैं रब ताला की बारगाह में ये दुआ करता हूँ कि बारिक ताला इसराइल को तबाह बर्बाद नेस्तो नाबूद कर। वो एक बच्चा जो अपने छोटे भाई को उठाकर भागता है, इसराइली कुत्तों के टैंक आते हैं और एक पत्थर की ओढ़ लेता है और उसके पीछे छुप जाता है। वो अपने छोटे भाई को उठा के, वो नन्हा मासूम सा बच्चा दूध पीने वाला, मैं अक़वाम मुत्तहिदा से ये पुरज़ोर मुतालबा करता हूँ, OIC जो बिल्कुल इस वक्त खामोश है, ये हमारे लिए, मुसलमानों के लिए, पूरी उम्मत मुसलमान के मुसलमानों के लिए लम्हा फिक्रिया है कि उठ खड़े हो जाओ। अब जहाद का वक्त आ चुका है। एक तरफ ये मोदी जो है ये निहत्ते कश्मीरियों के ऊपर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ रहा है, दूसरी तरफ फ़लस्तीन के ऊपर इसराइल जो है जुल्म के पहाड़ तोड़ रहा है। मेरे रब ताला ने पूरी दुनिया को कोरोना वायरस जैसी मूजी मर्ज में मुब्तला कर दिया गया। ये उन यहूदियों के ऊपर ये अल्लाह का अजाब है और हमारे मुसलमानों के लिए ये अल्लाह की आजमाइश है। अल्लाह ताला से दुआ है कि फ़लस्तीनियों की मेरे अल्लाह मदद फरमा। तो ये मुर्तगान जैसा हमारे यहाँ भी एक ऐसा लीडर पैदा कर कि जो पूरे फ़लस्तीन के निहत्ते कश्मीरियों को
आवाज बुलंद करें। अक़वाम मुत्तहिदा में जाकर मैं इस मौका पर हुकूमत वक्त पाकिस्तान से पुरजोर मुतालबा करता हूँ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से कि आप फ़लस्तीन के ऊपर जो होने वाला जुल्म और सितम है उसके तनाज़ुर में इसराइल की जितनी भी मसूनात हैं उनसे बाइकाट किया जाए। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। सो थैंक यू। जनाब कासिम रज़ा साहब। सबसे पहले मैं मोहतरम नाज़िम गाजी साहब का नहायत ही मशकूर ममनून हूँ जिन्होंने ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस को कोयटा प्रेस क्लब में मदऊ करके और आपने नहायत फ़लस्तीनी हमारे फ़लस्तीनी मुसलमान पर जुल्म सितम किया जा रहा है उस पर हमको एक पेज बाई प्लेटफॉर्म पर बैठा किया। मैं पुरजोर तरीके से मज़म्मत करता हूँ इसराइल की तरफ से जो हमारे नैतिक फ़लस्तीनी मुसलमानों पर जुल्म सितम किया जा रहा है। और जिस तरह मेरे भाई सदर अज़हर मलिक साहब ने बताया कि एक वीडियो मैंने भी देखी है कि हमारा एक भाई जो है ना उस इसराइल के आगे वो जो है ना डट के खड़ा हो गया, उन कुत्तों के सामने डट के खड़ा हो गया। इंशाल्लाह वक्त आज भी हमारा मुसलमानों का है और कल भी इंशाल्लाह हमारा वक्त है। जिस तरह ने कोरोना के हवाले से जो बताया बाबा ये इंशाल्लाह ये यहूदी लाबी तमाम अल्लाह ताला के फजल ये तमाम यहूदी लाबी तबाह बर्बाद होगी इंशाल्लाह। फतह आज भी मुसलमानों की है, फतह कल भी मुसलमानों की है। मैं इसी के साथ फिर कोयटा प्रेस क्लब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, इसलिए अदा करता हूँ। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। वास्सलाम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम ज़फ़र गाज़ी साहब, सदर प्रेस क्लब कोयटा, दीगर तमाम सियासी जमातों के हमायदीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इस कॉन्फ्रेंस के इनकाद मुनक़्क़द करने वाले तमाम अहबाब का। इस वक्त हर मुसलमान का दिल जो है वो खून खून है जो इसराइल ने जुल्म व बर्बरियत का बाजार गर्म कर रखा है और निहत्ते फ़लस्तीनियों पे जिस तरह वो जदीद असले से उनको निशाना बना रहा है, इसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए कम है। उससे ज़्यादा मज़म्मत हमारे मुसलमान ममालिक के उन हुक्मरानों की है, करने की ज़रूरत है जो कि बराए नाम मुसलमान हैं, जो जहाद से ज़्यादा अहमियत देते हैं कि खाना काबा का दरवाज़ा खुले और वहाँ नफल पढ़ें, मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरवाज़ा खुले वहाँ नफल पढ़ें। मैंने नहीं कहीं सुना कि सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कभी जो है खाना काबा में नफल पढ़े हैं या मस्जिद नबी में जाके नफल पढ़े हैं, नवाफिल अदा किए हैं। उनका स्वभाव अपनी जगह, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस्लाम की जो स्पिरिट है, इस्लाम की जो रूह है, वो जहाद है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे हुक्मरानों को इस जज्बा जहाद से सख्याल करें ताकि हम अमली तौर पर अपने मज़लूम फ़लस्तीनी भाइयों की कुछ मदद कर सकें। इस्लाम में तो ये है कि सारे मुसलमान एक जिस्म की मानींद हैं। जब जिस्म के किसी एक हिस्से को तकलीफ़ होती है तो लाजमी तौर पर उसके तमाम पूरा जिस्म उसकी बेताब हो जाता है, बेचैन होता है, दर्द महसूस करता है। लेकिन हमारे हुक्मरान जो हैं, अल्लाह ताला इन्हें हिदायत दे। और मैं अप्रिशिएट करता हूँ, खराज तहसीन पेश करता हूँ तुर्की की क़यादत और उसके वज़ीर ख़ारजा को, जिसने इस्लामिक जो है सदर कॉन्फ्रेंस में कहा कि जिस तरह मुझे अक़वाम मुत्तहिदा से कोई खैर की उम्मीद नहीं, इस तरह इस फोरम से भी कोई खैर की तवक्को नहीं है। तो अल्लाह ताला हमें हिदायत दे और हमें अमली तौर पर जद्दोजहद की तौफीक दे। हम दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह ताला उन मज़लूम लोगों को अल्लाह ताला मेहरबानी करे, उन्हें कोई अपने गैब से नुसरत भेजे। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले जनाब ज़फ़र गाज़ी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया। उसके बाद मैं प्रेस क्लब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं इसराइल की तरफ से जो फ़लस्तीन के नहते मुसलमानों पर जो जुल्म और सितम हो रहा है, मैं उसकी भरपूर तरीके से मज़म्मत करता हूँ। मस्जिद अक्सा में जो नमाजियों पर जुल्म और तशद्दुद किया गया है, उसकी भी मैं भरपूर तरीके से मज़म्मत करता हूँ, अपनी तरफ से भी और तमाम मज़ाक कश्मीर की ताजिर बरादरी की तरफ से भी।
اس کی بھرپور طریقے سے مذمت کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسلم امہ کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ جب تک تمام مسلمان ایک آواز بن کر ان غاصبوں کے خلاف آواز نہیں اٹھائیں گے، اس وقت تک میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی مسلمان محفوظ نہیں ہے۔ ادھر اس پار کشمیر میں دیکھیں کہ کتنا ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ بھارتی درندوں نے کشمیریوں پر کرفیو لگا کر ان کو لاک کیا، مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان ظالموں کے خلاف یہ جو کرونا کی وبا پھیلی ہے، یہ سب کے لیے عذاب ہے کہ کشمیریوں کے لیے کس نے آواز اٹھائی ہے؟ کوئی آواز نہیں اٹھا رہا ہے۔ جب تک ہم سب لوگ ایک نہیں ہوں گے، کشمیریوں کے لیے کشمیری ایک نہیں ہوں گے، اس وقت تک میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم کشمیریوں کی بھی آزادی نصیب نہیں ہوں گی۔ میں OIC کی جو خاموشی ہے، میں یہ بھی قابل شرم ہے، ان کو بھی اپنی آواز اٹھانی چاہیے۔ اور میں ایک بار پھر حکومت پاکستان سے بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ ترکی کی قیادت کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے فلسطین کے مسلمانوں کے لیے آواز اٹھا کر ہمارے دل جیت لیے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم سب مسلمان ایک ہو کر جب تک آواز نہیں اٹھائیں گے، اس وقت تک میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے مسلمانوں پر ایسے درندے جو ہے نا وہ ظلم و تشدد کرتے رہیں گے۔ اور جو شہید وہاں جو لوگ شہید ہوئے ہیں، جو مسلمان ہمارے بچے شہید ہوئے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کی یہ جو قربانیاں ہیں یہ رائگاں نہیں جائیں گی۔ انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ فلسطین اور کشمیر کو ضرور آزادی نصیب ہوگی۔ میں اسی پر اجازت چاہوں گا۔ والسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسب روایت جناب مسلم کانفرنس کے مقامی برانچ کے پریزیڈنٹ اور یہاں کی پریس کلب کی انتظامیہ، ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے آپ نے بہت خوبصورت موقع فراہم کیا، اور یہ یقیناً یہ جو یکجہتی کا ماحول ہے یہ بڑی خوبصورتی ہے۔ ہم لوگ کو جو ہے نا خاص طور پہ وادی بنا کے لوگ بڑے لچپال لوگ ہیں، اور ہمارے لوگ جو ہے ان کو قوم کی مستقبل کے متعلق ملت سے بڑی ہمدردی ہے، وہ اس کو جمع کرنے کی ایک ضرورت ہوتی ہے۔ جناب ظفر غازی صاحب اور پریس کلب نے ایسا کیا، آپ خراج تحسین کے مستحق ہیں۔ نمبر ایک مختصر یہ ہے۔ دوسری یہ ہے کہ میرے جو پیشرو مقرر تھے ان کی ساری باتوں سے اتفاق کرتے ہوئے میں وہ بات دہراؤں تو اچھا نہیں لگے گا، لیکن مذمت تو ہم کرتے ہیں کہ اسرائیل نے فلسطین پہ جو کیا اس کی مذمت کرتے ہوئے مسلمان ممالک کو ایک اس کا لائمن مرتب کرنا چاہیے، وہ بھی کرتے ہوئے جناب طیب اردگان کی بات ہوئی ہے، دوستوں نے اچھی بات کی ہے، لیکن ایک بات بھی ہے، دشمن پہ ضرب لگانے کے لیے، دشمن کو شکست کرنے دینے کے لیے یہ بھی حکومتوں کو کرنا ہوتا ہے کہ حکومتوں کو ملک کے اندر حب الوطنی کو عام کرنا چاہیے، حکومتوں کو ملک کے اندر معیشت کو مضبوط کرنا چاہیے۔ معیشت کی کمزوری کی وجہ سے دشمن ہمارے سروں پہ حاوی ہے۔ یہاں جو ہے اقوامی اتحاد و اتفاق کے لیے حکومتوں کو جو ہے وہ کردار ادا کرنا چاہیے، اور ہمیں بھی کرنا چاہیے، تاکہ جب ہمارے ملک معاشی طور پہ مضبوط ہوں گے، ہماری عوام معاشی طور پہ مضبوط ہوگی، تو ہم بین الاقوامی طور پہ اپنے جو ہمارے مقاصد بھی حاصل کر سکیں گے اور دشمن کو شکست بھی دے سکیں گے۔ دیکھو یہ آپ سارے لوگ قابل فخر ہو، کیونکہ ملک کشمیر سے آپ سے تعلق ہے، اور میرا چونکہ جموں کشمیر لویش فنڈ سے تعلق ہے، لویش فنڈ نے دنیا بھر میں اسرائیل کے اس جو ہے وہ قدم کی مخالفت نہیں کی، بلکہ ہم نے لندن میں مظاہرہ کیا، بیلجیم میں کیا، ہالینڈ میں کیا، کینیڈا میں کیا، امریکہ میں جو ہے نا اسرائیل کے خلاف جو اس کا مظاہرہ کیا۔ اور یہ بدقسمتی ہے کہ 80 لاکھ کی ٹوٹل آبادی ہے اس کی، وہ اسرائیل کی 80 لاکھ کی آبادی ہمارے سروں پہ اتنا سوار ہے، کچھ اس میں ہماری بھی کمیاں ہیں، یہ وہی نہیں ہے، ہماری بھی کمیاں ہیں، اور ان کمیوں کو دور کرنے کے لیے حکومت وقت پاس چونکہ ذرائع ہوتے ہیں، وسائل ہوتے ہیں، طریقہ کار ہوتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ انہیں اپنی پالیسیاں بھی ایسے اڈاپٹ کرنا چاہیے جو قومی بنیادی پالیسیاں ہوتی ہیں، ان کو پالیسیاں ایسے اڈاپٹ کرنے کے لیے جو قومی شعور کو جو ہے یہاں جو ہے پروان چڑھائیں، تاکہ کر کے قوم کا ایک قومی اتحاد سامنے آئے۔ تو میں مشکور ہوں سب لوگوں کا اور سب ساتھیوں کا، لیکن آپ ایک بات میں آپ سے رپیٹ کروں گا، آپ کو یاد ہے کہ لنجوڑ کے مقام پہ دشمن نے ہمارے نہتے لوگوں پہ رات کو حملہ کیا، قربان جاؤں، ہمارے مجاہدوں نے دن دہاڑے ان کے سر قلم کر کے اس کا بدلہ لیا۔ یہ ہم ہی بدلہ لینے والے ہیں کشمیر کے اندر، لیکن بس قسمت یہ ہے کہ ہمیں کاٹا جاتا ہے،
हमारी हुबल वतनी को काटा जाता है। और हम हुकूमतों से भी गुजारिश करते हैं कि वो जो है ना अपनी पॉलिसियों पे भी नज़रसानी करें ताकि यहाँ हुबल वतनी पैदा हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत जी सर। अल्लाहुल समीन इकराम, इस प्रेस क्लब के अंदर हम तमामी आबा मौजूद हैं और ये एक इत्तेफाक है कि सारी पार्टीज़ यहाँ पर मौजूद हैं। याद रखें कि अल्लाह ताला का जो कुरान है वो मुसलमानों के लिए उस पर ईमान रखना और उसकी हर आयत और हर लफ्ज़ पर ईमान रखना ज़रूरी है। और अल्लाह ने फरमाया कि ये मस्जिद अक्सा जो है ये इसके इर्द गिर्द हमने बरकतें रखी हैं। और वो बरकतें क्या हैं कि अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की कबूर मुबारक वहाँ पर मौजूद हैं। और जितने मुसलमान दुनिया के अंदर बसते हैं उसका एहतराम करना और उसकी हिफाजत करना सब पर ज़रूरी है। इसलिए तमाम मुसलमानों को इस मौका पर यकजा होकर उसकी हिफाजत करना और उन मुसलमानों की मदद करना हमारा हक बनता है। वाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जुमला मेज़बानान मजलिस बिलखुसूस ज़फ़र इक़बाल गाज़ी साहब आपके मशहूर भी हैं और मुबारकबाद भी पेश करते हैं कि आपने इस नाजुक मौका पर इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया है और तमाम पार्टीज़ को मदऊ किया है। बड़ी नाजुक सूरत हाल है, जैसा कि हदीस मुबारका की तरफ इशारा किया गया कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मोमिनीन और मुसलमान जो हैं वो जसद वाहिद की तरह है। अगर किसी एक उज़्व को, जिस्म के किसी एक उज़्व को तकलीफ़ पहुँचती है तो पूरा जिस्म उससे लरज़ जाता है, कांप जाता है और शिद्दत महसूस करता है। हम अक़वाम आलम बिलखुसूस अक़वाम मुत्तहिदा का वो इदारा जो नाकाम हो चुका है, OIC जो अपनी ज़िम्मेदारियों से अच्छी तरह ओहदा बरा नहीं हो सकी, जिनका क़याम भी इसीलिए किया गया कि वो अमन आलम का क़याम कर सकें, वो नाकाम हो चुकी हैं। हम पुरज़ोर मज़म्मत भी करते हैं और मुतालबा करते हैं कि OIC अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा करते हुए इस पर फौरी नोटिस ले, एक्शन ले। और किबला बैतुल मक़दिस ये हमारे ईमान का हिस्सा है, उसकी हिफाजत, और ये रेड लाइन है। अगर आप इस रेड लाइन को क्रॉस करते हैं तो याद रख लीजिए, मैं तमाम दोस्तों से और अहबाब से ये गुजारिश भी करता चलूँ कि इसके बाद मक्का और मदीना की हिफाजत भी हमारे ज़िम्मा है। ये किबला अव्वल है और ये रेड लाइन है और उनकी उम्मीद पाक वतन से है, हमारी फ़ौज से है, हमारे मुल्क से है। और हम सब को इस मौका पर मैं अवामी तहरीक की तरफ से, जम्मू कश्मीर अवामी तहरीक और तहरीक मिनहाजुल कुरान कुरेटा की तरफ से मज़म्मत भी करता हूँ। और हुज़ूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल क़ादरी मत्तज़िल्लाहुल आली का वो पैगाम कि मैं इंशाअल्लाह जल्द अनाउंस करूँगा। एहतजाज वो यूरोप में भी होगा, अमेरिका में भी होगा, अक़वाम मुत्तहिदा के ऑफिस के बाहर भी होगा। इंशाअल्लाह हम अपना पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। रहीम, ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के तमाम मेंबरान को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा ये मुतफ़िक़ा पैगाम है कि रवायती नारों से हटकर, रवायती बातचीत से हटकर क़िबला-ए अव्वल की आज़ादी के लिए अमली जदोजहद की जाए और अपनी हुकूमतों को और मुस्लिम हुक्मरानों को ये पैगाम दिया जाए कि क़िबला-ए अव्वल की आज़ादी के लिए अमली तौर पर अपना किरदार अदा करें। हम बचपन से अपनी मसाजिद में नमाज के बाद, जुमा के इज्तिमा के बाद हमने रवायती दुआओं से काम चलाया है। अब बात अमली तौर पर जिहाद से ही ये यहूदी काबू होंगे, ये मकारियाँ इनकी जिहाद से ही ख़त्म होंगी। तो मैं इसी पैगाम के साथ अपनी बात को ख़त्म करना चाहता हूँ कि हमने अब अमली तौर पर क़िबला-ए अव्वल की आज़ादी के लिए अपनी जदोजहद करनी है और अपनी कोशिशों और काविशों को पेश करना है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस के मुंसलिम ऑल जम्मू कश्मीर कॉन्फ्रेंस के कौम क़यादत का शुक्रिया अदा करता हूँ
اور دوسری بات سب سے جو کھریٹا پریس کلب نے اس پہ اپنی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے جو ہماری آواز جو ہے اقوام متحدہ تک پہنچانے کا ایک ذریعہ بنے، میں ان کو بھی مشکور و ممنون ہوں. اور فلسطین کے خلاف جو اسرائیل نے جو ظلم و بربریت کے ایک نئی دستان قائم کرنے جا رہا ہے، میں اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں. اور آپ کی اس میڈیا کی وساطت سے عرب ممالک کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ خدا را کہ یہودی لابی جو کبھی فرانس کی صورت میں، کبھی انڈیا کی صورت میں، کبھی کینیڈا کی صورت میں اور کبھی اسرائیل کی صورت میں مسلمانوں پر جو تابر توڑ حملے کیے جا رہی ہے، اس کو روک تھام کے لیے ایک اہم کمیٹی بنائی جائے، جو اسلامی ممالک کی کانفرنس بلائی جائے اور اس میں ایک پوائنٹ طے کیا جائے کہ ہم مسلمانوں کے ذمہ دار ہیں اور ہم مسلمانوں کے خلاف ہونے والی سازش کا مقابلہ کریں گے. اور میں ایک بار پھر تمام مسلمین کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اور میں جو قوم متحدہ کی کالی بہنوں نے جو آنکھوں پر کالی پٹی باندھی ہوئی ہے، میں ان کی پرزور مذمت کرتے ہوئے آخر میں تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے ظفر غازی صاحب کا مشکور ہوں جنہوں نے آل پارٹیز کانفرنس بلا کر تمام احباب کو اپنا موقف دینے کے لیے پلیٹ فارم مہیا کیا. دوستو، جس طرح فلسطین کے اندر مسلمانوں پہ ظلم کیا جا رہا ہے، اس کی ہم سب بھرپور الفاظ سے مذمت کرتے ہیں. یہ یہودیوں کا منصوبہ کوئی آج کا منصوبہ نہیں ہے. یہ تقریباً 2000 سال سے وہ اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے بتاب ہیں، جس کے لیے 90 سال سے وہ اس پہ جو ہے وہ ایک پراپر طریقے سے پلاننگ کر رہے ہیں. اور جو پچھلے 1967 میں جو ہے بیت المقدس میں یہودیوں کا جو قبضہ ہے، وہ بھی اس کی ایک کڑی ہے. یہ پراپر منصوبہ بندی سے مسلمانوں کی اور بالخصوص جو ہے وہ فلسطین کے مسلمانوں پہ ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، ان کو اپنے ہی گھر سے جو ہے در بدر کیا جا رہا ہے، جس پہ میں ایک مرتبہ پھر بھرپور الفاظ میں مذمت کرتا ہوں. دوستو، جب غیر مسلم جو ہیں ان کا کوئی ایک فرد بھی کوئی پولیس کے ہاتھوں یا کہیں پہ قتل ہو جاتا ہے، تو پوری اقوام عالم جو ہے اور UN جو ہے وہ اس پہ جو ہے وہ اجلاس بلا دیتی ہے اور اپنے میڈیا پہ دکھاتی ہے. لیکن ستم ظریفی یہ ہے کہ جب مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح فلسطین کے اندر، کشمیر کے اندر کاٹا جا رہا ہے، تو پورے جو ہے عالمی میڈیا جو ہے اس پہ خاموش ہے، جس پہ میں سمجھتا ہوں کہ اقوام متحدہ کا جو منفی رول ہے، اس سے بڑھ کر ستم ظریفی اور کوئی نہیں ہے. OIC جو مسلم ممالک کی ایک تنظیم ہے، اس پہ بھی جو ہے وہ خاموشی جو ہے وہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے. اسرائیل جو چھوٹا سا ملک ہے، اس پہ بھی اگر ہمارے 56 سے زائد ممالک کوئی پروگرام نہیں لا سکتے، اس کی مذمت نہیں کر سکتے، کوئی پریکٹیکلی اس پہ کام نہیں کر سکتے، تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی لمحہ فکریہ ہے. ہمارے حکمران عمران خان صاحب جو ہے وہ فلسطین کے صدر کے ساتھ جو ہے وہ اظہار یکجہتی کیا، انہیں فون کیا، اپنے امور خارجہ کے طور پر بھی رابطہ ہوا. لیکن میں سمجھتا ہوں محض رابطے اور محض بیانات دینے کا ٹائم نہیں ہے، ابھی عملی جامہ اس پہ پہنانے کی ضرورت ہے. اس پہ حکومت پاکستان کو اور ہم سب کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے. اپنے قبلہ اول اور مسلمانوں کے جو ہے وہ وہاں پہ جو ستم ظریفی ہو رہی ہے، قتل و غارت ہو رہا ہے، اس کے لیے اپنا بھرپور اور عملی جو ہے وہ ہمیں جو ہے اس پہ رول ادا کرنا چاہیے. تو میں اس پہ ایک مرتبہ پھر آپ تمام احباب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدر مسلم کانفرنس ظفر غازی صاحب، صدر پریس کلب کوئٹہ، ذمہ داران آل پارٹیز کوئٹہ، سب سے پہلے تو میں صدر مسلم کانفرنس صاحب کا اور صدر پریس کلب کوئٹہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے انتہائی اس نازک مسئلے پر، حساس مسئلے پہ جو ہے آل پارٹیز کانفرنس بلا کر اپنا مذہبی فریضہ ادا کیا، جس پہ آپ خراج تحسین کے مستحق ہیں. دوستوں نے باتیں کی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا کے اندر یہ جتنے بھی ہمارے مسلمان ممالک ہیں وہ ایک امتحان سے گزر رہے ہیں. اور اس وقت جو فلسطین کے اندر صورتحال ہے، اسرائیل کی جو بربریت ہے، جو جارحیت کر رہا ہے، مساجد میں نماز کے دوران مسلمانوں کو جو شہید کیا جا رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی غیرت کو للکارا گیا ہے، چیلنج کیا گیا ہے. اس وقت بھی اگر مسلمانوں کی غیرت نہیں جاگے گی تو
तो मैं नहीं समझता हूँ कि पूरी दुनिया के अंदर जो है मुसलमान जो है वो उनके शर से महफूज रह सकें। ज़रूरत इस अमर की है, OIC मुसलमानों का एक बड़ा अदारा है, जानदार तंजीम है। अगर वो फंक्शनल नहीं हो सकती तो उसको ख़त्म कर देना चाहिए। अगर उसका वजूद है तो उसको फंक्शनल होना चाहिए। अगर मुसलमानों के अंदर कोई यूनिटी है, इत्तेहाद है, उसके अंदर इस्लामिक जो है स्पिरिट है, जज्बा हुब्बुल वतनी है और जज्बा जहाद अगर वो मुसलमानों के हुक्मरानों को पैदा नहीं कर सके अपनी कौम के अंदर, मैं समझता हूँ कि उनको एक हुक्मरान रहने का भी कोई हक़ नहीं और ना ही कोई इस तरह के इस्लामी ब्लॉक बनाने की कोई ज़रूरत है। तो इस वक्त जो हमें सज़ा मिल रही है मुसलमानों को, ये हमारे ईमान की कमज़ोरी की वजह से मिल रही है। अगर तमाम दुनिया के मुसलमान इकट्ठे हो जाएं, तमाम मुस्लिम उम्मा जो है वो इकट्ठी हो जाए, मुत्तहिद हो जाए, तो दुनिया की कोई ताकत जो है मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो है वो आवाज़ नहीं उठा सकती, ना ही कोई उनको मैली आंख से देख सकता है। तो मैं इस प्लेटफॉर्म की वसातत से वज़ीर आज़म पाकिस्तान, इस्लामी दुनिया के जितने भी ममालिक हैं, उनके तमाम सरबराहान को यह हम मुतालबा करते हैं, पुरज़ोर मुतालबा करते हैं कि खुदा रहा कि पूरी दुनिया के मुसलमानों को इकट्ठा करने में अपना अमली किरदार अदा करें। और फ़लस्तीन के अंदर जो जुल्म और बर्बरियत हो रही है, फ़लस्तीन है और कश्मीर के अंदर भी फ़लस्तीन जैसा माहौल है, उससे भी बदतर हालात हैं। तो ऐसी सूरत हाल में जो है कश्मीर के मुसलमान और फ़लस्तीन के मुसलमान जो है इस वक्त वो जिस सूरत हाल से गुजर रहे हैं, ये मुसलमान ममालिक के इत्तेहाद और वो मुसलमानों की तरफ, वो ममालिक की तरफ देख रहे हैं ये। तो जब मुस्लिम दुनिया जो है वो अपना रोल अदा नहीं करेगी तो कोई मुल्क जो है जहाँ कहीं भी कोई मुसलमान है वो महफूज नहीं रह सकता है। तो इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमारे हुक्मरानों को अक़ल सलीम अता फरमाए और उनके अंदर जो है जज्बा हुब्बुल वतनी और जज्बा इस्लाम उजागर करते हुए जहाद की जो है वो तरगीब दे कौम को। वमा अलैना all parties अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे इंतहाई अफसोस से प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करने के लिए मेरा वकील मजम्मत कर रहे हैं। हम मुसलमान जो हैं घटिया तरीन जो मजम्मत होती है, वो नफरत होती है, उससे भी हम गिरते हैं। इस वक्त मैं इसराइल को नहीं कहूँगा बल्कि फ़लस्तीन के अंदर यहूदियों की दहशत गर्दी को कहूँगा, क्योंकि हमने इसराइल को तस्लीम नहीं किया और नहीं करेंगे, ना ही लफ्ज़ इसराइल इस्तेमाल करते हैं। हम फ़लस्तीन के अंदर यहूदियों ने जो दहशत गर्दी की है, जो कर रहे हैं, उसकी मजम्मत करते हैं। इसके साथ साथ उन सब ममालिक की मजम्मत करते हैं जिन्होंने इसराइल को तस्लीम किया। इस्लामी ममालिक वो अपने इस फैसले पर गौर करें। इसके बाद दुनिया में जो बर्निंग इशू है वो कश्मीर और फ़लस्तीन है। कश्मीर में भी जुल्म ज़्यादती हो रही है, दुनिया भर का कोई मुसलमान नहीं बोल रहा है। फ़लस्तीन में भी हो रही है, हत्ता कि हमारे जो क़िबला अव्वल है वो भी मुतासर हो रहा है। मस्तूरात, ख़वातीन, बच्चे शहीद हो रहे हैं। तो अगर किसी मुसलमान मुल्क की ये कोई गैरत नहीं है कि मैं पाकिस्तान का वज़ीर आज़म हूँ और मैं फ़लस्तीन के साथ हूँ, ये अनफ नहीं है। इस वक्त ये जहाज़ का टाइम है। आपने एटम बम किस लिए बनाया है? कश्मीर में लोगों को शहीद किया जा रहा है, ज्यादती हो रही है, आपका एटम बम नहीं चलता है, आपकी आर्मी काम नहीं करती है, फ़लस्तीन में भी नहीं करती है। जहाँ पाकिस्तान पूरी इस्लामी ममालिक में वाहिद एटमी मुल्क है, वहाँ इसकी ज़िम्मेदारी है कि पूरी दुनिया के मुसलमानों को जो है वो उनकी मदद करे। हमारा भरपूर मुतालबा है हुकूमत पाकिस्तान से कि ये बात कहना काफ़ी नहीं है। हम तुर्की का दिल की इत्तेहादकारियों से शुक्रिया अदा करते हैं और हमास जो तंजीम है उसका शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने कम अज़ कम अपने मुसलमान होने का सबूत दिया है। हम बार बार हुकूमत पाकिस्तान से ये मुतालबा करते हैं कि हम सब कश्मीरी आपके साथ हैं, हमारे सब फोर्सेस, हमारे मुजाहिदीन, आप हमारे बजट में से कटौती करके फ़लस्तीन की मदद करें। और पाकिस्तान आर्मी को चाहिए कि वो एटमी पावर होने का ये सबूत मुहैया करते हुए इस्लामी ममालिक की सरबराही करें और जहाँ कहीं मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है उनका तहफ़्फ़ुज़ करें। बस।
औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं कोरेटा प्रेस क्लब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि शॉर्ट कॉल पे अज़हर मलिक साहब ने और उनकी पूरी टीम ने हमें ये मौका फराहम किया। और उसके बाद आल पार्टीज़ के तमाम तंजीमात के ज़िम्मेदारान का शुक्रिया अदा करता हूँ। और थोड़ा सा दुख के साथ कि हमारी दो पार्टियों के ज़िम्मेदारान यहाँ शरीक नहीं हुए, मैं नाम नहीं लेना चाहता। ये एक कौमी फरीदा था और ईमान का एक हिस्सा था। मैं एक बात को आगे लेके जाना चाहता हूँ। जिस तरह सगीर साहब ने कहा कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ना हज किया ना उम्रा किया, सारी ज़िंदगी उसको वक्त ना मिला, वो ना हज कर सका ना उम्रा कर सका, लेकिन तारीख ने आज भी उसको ज़िंदा रखा हुआ है। और जब एक वक्त ऐसा भी आया कि उसने तलवार जो दुश्मन के ऊपर चला रहा था कि उस खून से वो जाम हो गया, तो कई घंटे तक गर्म पानी में वो हाथ रखा गया तलवार को और रात को जुदा करने के लिए। ये हमारा दीन इस्लाम और ये हमारे हुक्मरानों का जो सलाहुद्दीन अय्यूबी का फ़लसफ़ा था, वही फ़लसफ़ा लेकर आज जिस तरह राजा साहब ने कहा कि पाकिस्तान दुनिया में वाहिद एक ऐसा मुल्क है जो एटमी ताकत है। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जो मेरे और आपके प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले सीने पर हाथ रख कर कहा था कि मुझे इधर से ठंडक महसूस हो रही है। उस ठंडक का इत्तकाज़ा है। मैंने ख्वाब में भी देखा, इंशाअल्लाह बहुत सारे लोगों ने बड़ी, जिस तरह साक्षात रियाज साहब ने कहा कि लोग उठेंगे, मुजाहिद उठेंगे। मैंने ख्वाब में देखा है कि घोड़ों की आवाज़ आ रही है और मुजाहिदीन घोड़ों के ऊपर सवार है और सारी रात मैंने ये मंजर देखा। और इंशाअल्लाह वो हमारा ईमान का हिस्सा कितना अव्वल है, वो आज़ाद होगा। तो मैं हाफ़िज़ आज़म साहब आप दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला हमें वो जो एक जज्बा था ईमान का, जो हमारे असलाफ की एक रीत थी, उस रीत को लेकर चलने का मौका दिया। اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا ملجأنا ومأوانا ورحمة قلوبنا وسرور أبداننا وشافي يوم محشرنا وضعف بلائنا ومنجانا وواقنا من عذاب الله محمد وآله وأصحابه أجمعين. ربنا واجعل لنا من لدنك وليا ربنا واجعل لنا من لدنك نصيرا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم انصر الاسلام والمسلمين في فلسطین، اللهم انصر الاسلام والمسلمین في بلاد الاسلامیہ. اللہ کریم فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، اللہ عالم اسلام پر کرم فرما، امت مسلمہ کو اتحاد اور اتفاق عطا فرما. اے اللہ مسلم حکمرانوں کو ہدایت نصیب فرما. اے اللہ اس وقت جو جہاد کی ضرورت ہے، تمام امت مسلمہ کے مسلمان حکمرانوں کو یہ اعلان کی توفیق عطا فرما کہ وہ عالم کفر کے لیے جہاد کا اعلان فرما. اے اللہ عالم اسلام پر کرم فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما. اللہ مسلمانوں کی مدد فرما، مسلمانوں کو کامیابیاں عطا فرما. اے اللہ مقبوضہ کشمیر کو آزاد فرما، قبلہ اول کو آزاد فرما. اے اللہ یہود و نصارہ سے ہم سب کو نجات عطا فرما. اے اللہ مسلمانوں کی مدد فرما، اللہ مسلمانوں کی مدد فرما. شہداء کے درجات میں بے پناہ بلندیاں عطا فرما. اللہ جو اسلام کی خاطر، دین کی خاطر، مملکت اسلامیہ کی خاطر اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں، اللہ ان کے درجات میں بے پناہ بلندیاں عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ.